بنا في مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظوما صلوات ودعوات ونجاة كلهم جميع سوسا قرأنا كتبهم وأورادهم أحزابهم منظوماتهم صلواتهم دعواتهم نجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام فوقات خصوصا في معهدنا هذا في مجلسنا هذا الإمام أبي بكر الدين بن عبد الله الأكبر والإمام النووي الدمشقي وكل من ذكر أسمائهم من العلماء والأولياء والمحققين والمحدثين الصوفيين في هذا المجلس ثم إذا روى كابت أولى من أهل هذه البلدة أهل باليم دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الهرب بانغران شريف علي بن حسين بن شهاب الدين وأبيه وأمه وأولاده وذريته والمتقدم في هذا المسلم من العلماء والأولياء الصالحين خصوصا الحبيب عبد الرحمن زبير الأيدروس النبي محمد بن حمد شبك المسالم الحبيب محسن بن أحمد الكاف وكافة مشايخنا وأساتذتنا وعلماءنا وصلحائنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين ثم إلى روح السيد محمد بن حسين بن علوي بن شهاب والشريفة شفاء فطرية بنت محمد الحبشي وغادم بن دوله مكسن وكل من أوصانا بدعاء نترحم إلى أرواحهم وإلى أرواح والدينا ووالديكم أماتنا أماتكم أمات المسلمين من الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته إن الله يدخل في قبورهم روحهم والريحان والبشارة والأمن والفرشة والرضوان جعل قبورهم رضا الجنان ولنيا إن الله يدركنا وإياكم ليلة النصف من شعبان ويجعلنا وإياكم من المحبوبين مقبولين موفقين بكل خيرات محفوظين إن الله يبارك لنا فيما بقي من أيام شهر شعبان يبلغنا وإياكم رمضان بأحسن وأجمل الحال إن الله يجعلنا وإياكم من المغفورين مرحومين محفوظين من كل شر وضير وفيكم بكل خير على هذه منكم صالحا الله يفتح علينا عليكم وطالفين فقنا في الدين عليكم طويل زقنا التقوى والاستقامة منكم سن خاتم في خير عافية إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسوب وتنر بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن عليه منسوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب حاضرين إخوان رحمن رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا يا ربنا لك الحمد ya karim terima kasih ya Allah lak alhamdu syukra bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala nikmat besar Allah berikan kita sehat walafiat diberikan umur yang panjang dalam Islam dan iman. Nikmat yang begitu besar dan banyak kita dapatkan ikhwan akan kita rasakan dan kita sadari kalau kita sering lihat orang-orang yang tidak dapat nikmat seperti kita. Nikmat duduk macam ini Allah nikmat azim ikhwan. Duduk di majlis, bahkan tadi ada yang dari asar duduk majlis jam, duduk lagi pada sisa nanti ada yang duduk majlis lagi. Ini nikmat besar yang sekarang-kadang kita tidak sadari. Kita bakal tahu nikmat ini ketika kita lihat ada orang yang sudah tidak bisa duduk lama. Ya, tidak bisa duduk lama. Yang bisa duduk ngelipat ya ini nikmat besar. Ada orang tidak pacak ke majlis ini ngapa anak tidak lemah usah tidak pacak ngelipat kaki selonjong tidak lemak sama orang. Kita ngelipat lonjong lipat, masya Allah nikmat azim luar biasa. Ya bisa tahan duduk seperti ini tanpa bersandar. Nikmat fadl min Allah. Alhamdulillah ala kulli ni'am. Mudah-mudahan ketaatan kita dicatat Allah sebagai syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah berikan. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah ikhwan rahimakumullah. Tanpa terasa kita sudah hampir masuk kepada malam yang kita tunggu-tunggu, malam Lailatul Nisf min Sya'ban. Malam ini malam ke-13. Malam ini malam ke-13. Artinya besok tanggal 13. Habis 13, 14, sampai 14, 15 itu disebut Ayyamul Bayd. Maka di sini kami mengajak ikhwan yang ada kemampuan ya diusahakan nak tahu mampu tidak itu dicoba. Ya, jangan langsung anak tidak bakal pacak tidak mampu, jangan. Ya, insyaallah kalau mudah-mudahan dengan niat dan keinginan Allah beri kemampuan. Tapi kita juga ada pertimbangan ya, kalau nanti seorang pekerja begawi sama wong dan nanti sadar benar kalau nanti puasa tidak bakal semangat begawi. Nah, itu tidak boleh ya.
Jangankan gawe kan, taklim pun begitu. Di madrasah, di pesantren, banyak guru-guru kita tidak menganjurkan santri banyak-banyak puasa. Kalau puasa itu mengakibatkan mereka ngantuk di kelas. Kenapa? Puasa yang melakukan itu yang mereka kerjakan sunnah, taklim wajib. Ya, jadi lebih mereka tekankan untuk mereka dalam keadaan sehat, segar. Tapi kalau puasa itu tidak merugikan, artinya tetap segar, mereka bisa taklim dengan baik, ya silahkan. Jadi biasanya di hari-hari besar kita tetap suruh santri kita puasa. Yang mampu Senin Kemis, kita lihat mereka mampu tetap istiqomah, tidak ngantuk, tidak lemah, kita anjurkan. Tapi kalau berefek mereka jadi malas, ya jadi ngantukan, ya mending mereka taklim. Dapat ilmu banyak itu saat mereka sekarang lagi nyari ilmu. Nah, ikhwan rahimakumullah, di depan kita ini ada Masya Allah puasa sunnah. Yang mana bulan Sya'ban Rasulullah SAW memang memperbanyak puasa sunnah. Di bulan Sya'ban ini Rasulullah banyak melakukan puasa-puasa sunnah, sebagaimana khabar dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri tercinta Rasulullah SAW, Aisyah Humairah. Beliau mengatakan, tidaklah aku menyaksikan Rasulullah SAW banyak puasa sunnah melebihi daripada bulan Sya'ban. Artinya begitu banyak Nabi berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Nah, tapi kita harus pakai ilmu ikhwan, karena bulan Sya'ban ini ada hukum dewek masalah puasa. Sesip kita kalau tidak punya ilmu, yang kalau kita naik magam, tinggi derajat, dapat pahala, justru kita rugi dunia, rugi akhirat. Bukan cuma rugi tidak dapat pahala, bukan cuma rugi lapar haus lewat tanpa pahala, tapi berdosa pula kena. Nah, ini perlu kita belajar, perlunya ilmu. Jadi kita bahas sedikit tentang masalah puasa ini ikhwan. Di hadapan kita alhamdulillah mulai besok ya, tanggal 13, 14, 15, Rabu, Kamis, Jumat. Yang nak puasa Ayyamul Bait, bismillah, niatkan dari sekarang boleh. Ya, niat puasa wajib, puasa sunnah itu dari maghrib sudah bisa. Untuk niat besok, bukan nak nunggu sahur. Ya, kita ni habis makan sahur baru niat. Jadi dari maghrib sudah sah niat itu untuk kita pasang. Apalagi kalau kita khawatir nanti lupa niat. Dari sekarang sudah boleh niat untuk puasa besok. Nah, 3 hari ini kenapa kami sangat anjurkan, nah, terutama untuk antum yang biasa Senin Kemis. Ya, Senin Kemis antum dapat nanti Ayyamul Bait, Rabu, Kamis, Jumat kebetulan 13, 14, 15. Antum puasa Rabu, ya, Ayyamul Bait, single dia memang dewean. Tapi ketika Kamis nanti antum dapat 2 pahala. Terutama yang memang kemarin Senin Kamis puasa. Nah, nanti pas hari Jumatnya dapat 2 pahala lagi. Puasa Ayyamul Bait dapat plus puasa nisfu Sya'ban. Puasa nisfu Sya'ban termasuk yang dikuatkan. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW yang begitu banyak membahas tentang nisfu Sya'ban, Rasulullah SAW mengatakan, "Gumu lailaha wa sumu naharaha." Bangunlah kamu di malam harinya, nisfu Sya'ban itu, kurangi tidur, perbanyak ibadah, perbanyak taubat, perbanyak zikir, perbanyak tilawah. Ya, sudah sering kita sampaikan, yang kita dulu sering itu sudah bagus, tapi sayang bagusnya bagus sedikit. Cuma menghidupkan antara maghrib sampai isya, kumpul bebacaan Yasin 3 kali dengan niat, habis mengisyak bubar galau-galau. Ya, yang untal kepancing, yang buka online jualan lagi. Ya, yang main futsal lagi, yang main gaplek lagi, macam-macam gawe kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala, wallahi ikhwani, membukakan pintu segala kebaikan malam itu. Min ghurubis syams hatta tatla'il fajr, sampai terbit fajar, sampai subuh. Kita cuma ngambil maghrib sampai isya. Seberapa itu cuma? Ya, kan 15 per 20 paling. Sisa 80% kita buang. Alangkah sayangnya. Rasulullah nyuruh, "Gumu lailah," bangun kamu malam itu, kata Rasulullah. Bahkan banyak sekali sering Habib sampaikan, mungkin asatidz juga banyak menyampaikan hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan tentang ihya'ul lail, menghidupkan malam-malam yang seperti ini. Man ahya lailal hamas wajaba lahul jannah, man ahya lailal hamas ahyahullahu qalbuh yaum yamutul qalb. Siapa yang menghidupkan 5 malam, dalam setahun ada 5 malam penuh berkah. Ini berkali-ulang kali kami sampaikan. Maka Allah akan pastikan dia menjadi ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan 5 malam. 5 malam itu dalam banyak riwayat hadis, nisfu Sya'ban selalu ada disebut. Malam nisfu Sya'ban selalu disebut oleh Rasulullah. Malam lain berubah. Idan, Idul Fitri, Idul Adha, nisfu Sya'ban. Ini 3 selalu, dimanapun riwayat hadis tentang malam-malam berkah, malam-malam mulia, 3 ini selalu masuk. Malam nisfu Sya'ban. Ya. Khamsul layalin la turaddu fihinna doa. Ada 5 malam yang tidak tertolak doa, kata Rasulullah. 5 malam tersebut
Lailatul Idain, Idul Fitri, Idul Adha. Lailatul Awal min syahr Rajab sudah lewat. Wa lailatul nisf min Sya'ban. Wa lailatul Jum'ah, dan malam Jumat. Nah, fadlan minallah, tahun ini 2 kita dapat. Malam Jumat bergabung dengan malam nisfu Sya'ban. Nah, banyak-banyak berdoa ikhwan. Apa hajat kita minta sama Allah? Apa hajat kita minta sama Allah Subhanahu wa taala? Jangan mengukur diri kita. Mintalah. Yang wajah tak wajah tak apa-apa, minta. Tapi jangan bertentangan dengan syariat. Ya. Bahkan nanti kalau ente yakin misal minta maaf, yo kita buntu, rai tak belaga. Tapi berharap punya anak orang kaya cantik belaga. Kira-kira ente berani tak nak ngelamar anak haji tu nak? Kayu mentereng, mobil B4 depan, belum digarasinya. Tinonya cantik, Masya Allah. Ente berkacanya ente, ay. Maaf ya, kita lupa kita punya Allah. Secara akal normal kita mengatakan, ya wajar. Siapa nak berani? Tegak depan itu gerbang rumahnya, lagi gugup kita. Rai tak punya, kata embekan. Maaf ya. Duit tak kata, kerajaan tak kata. Tapi kalau ente yakin dengan kekuasaan Allah, ente berani minta. Ente berani minta. Kalau ente yakin dengan kekuasaan Allah, tak ada yang mustahil inda Allah. Tak ada yang mustahil. Ente minta, ya Allah, aku sadar memang ayah aku tak belaga, ya Allah. Aku ni miskin, ya Allah. Aku tak punya apa-apa, ya Allah. Tapi aku pengen kahwin sama anak haji tu. Kalau aku kahwin di situ, ya Allah, akan ku jadikan rumah itu keluarga yang beragama. Akan ku jadikan haji itu banyak menderma. Biniku kaget, Allah, si fulanah nak ku jadikan betina soleha. Apa ente malu minta sama Allah? Jangan, bukan berkhayal ya kawan. Yang ente minta ini Allah yang maha kaya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kalau ente yakin, ente minta. Macam kita minta surga, pantas apa kita sebenarnya, maaf ya dengan keadaan kita. Itulah Abu Nawas ngomong dalam doa beliau. Ya Allah alam. Semua orang menidatikan doanya doa beliau. Abu Nawas solihin mal auliya. Ya, apa kata beliau? Ilahi lastu lil fidaw si ahla wala akwan naril. Ya Allah, aku ni bukanlah wong yang pantas masuk surga, tapi aku tak kuat masuk neraka. Ujungnya minta surga. Nah, kalau kamu, wallah ana yakin, Allah minta. Wa kam auliya solihin itu ikhwan, yang punya pesantren hebat-hebat itu, besar itu. Dulu sepeda engkol, dakwah dari kampung ke kampung dengan kesederhanaan kala. Cuma dia berpinta sama Allah, dakwanya menyeluruh ke dunia. Jadi dia tak mikir dengan apa sampai. Ya, ulama-ulama zaman dulu itu yang sekarang kitab ni. Contoh Imam Nawawi. Zaman Imam Nawawi ngarang kitab ini belum ada internet, belum ada medsos. Beliau berpinta sama Allah agar ilmunya ni bermanfaat untuk umat Rasulullah dari zaman lalu. Sampai saat ini kita baca, kita pakai. Kalau kita ngukur kemampuan Imam Nawawi zaman dulu, jangankan untuk sampai nyebrang negeri se-Baghdad itu baik, atau senegeri Arab saja belum tentu sampai. Tapi Allah menghendaki sampai ikhwan. Balik kekuasaan Allah. Nanti sekarang punya apa? Penyakit apa antum? Punya keburukan apa? Kebiasaan buruk apa? Minta malam Jumat nanti. Dua loh fadl Allah saksi berikan kita. Lailatul nisf Sya'ban wa lailatul Jum'ah. Jangan ragu, ini janji Rasulullah. Rasulullah ngomong. Minta antum. Ya mintalah dengan merengek-rengek. Bahkan Allah itu yuhibbu yulahi. Yuhibbu mulahi. Orang yang merengek-rengek daripada Allah, Allah paling demen. Jangan minta sungkan-sungkan. Kalau antum melok Jumat ba'dal maghrib berdoa, pimpin ustaz, pimpin kiai, permintaannya belum banyak secara global baik itu. Panjang umur, murah rezeki, meninggal husnul khotimah. Nah, bini cantik belum? Rumah kaya belum? Pekerjaan mudah belum? Punya kebun belum? Sihat walafiat belum? Jadi orang kaya sedekah belum? Minta sama Allah. Wallahi kawan, berapa banyak antum lihat sekarang ni kehidupan manusia yang sekarang ini kita tahu, Masya Allah jaya. Ternyata kilas sebaliknya 5 tahun yang lalu masih kaki 5 dia. Sekarang sudah punya toko. Baru 5 tahun berjalan itu, bukan 15 tahun. Kalau Allah mau menjadikan apa bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Sekarang mintalah sama Allah. Minta sama Allah, ikhwan. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Apalagi minta, ya kalau pacak urusan akhirat yang kita minta. Yang hari ini kamu berfikir kapan aku nak haji, makmun aku nak ngaji ke mak aku, mintalah sungguh-sungguh sama Allah. Allah nawarkan dari maghrib itu, kata Rasulullah dalam hadisnya, Allah nanya, man min mustaghfir sa'aghfirullah. Mana orang nak minta ampun, kan ku ampuni malam ini, kata Allah. Man min mubtala sa'ufiha. Siapa yang dalam keadaan dapat musibah, dapat penyakit, dapat kesusahan, ingin aku lepaskan, akan ku lepaskan dari segala kesusahan itu, kata Allah. Man min, kata terus tanya, terus Allah menawarkan bermacam-macam.
Ya, bermacam-macam permintaan itu Allah suruh kita minta. Hatta tatla'al fajr, sampai terbit fajar. Minta, ya, sambil berusaha. Ya, tapi kita kalau ngukur usaha kita mungkin tidak mampu. Macam tadi saya kasih contoh itu, ya. Ya, gaib laga idak katimbean, duit idak kerjaan daerah segala macam. Tapi kita berangan punya apa? Bini cantik, anak orang kayu. Boleh, yang penting niat kita soleha, niat kita baguskan. Apa tak mungkin? Mungkin. Kalau ente ragu kena kemampuan Allah, na'udzubillah min dzalik. Berdosa besar ente. Kalau kita tanya sekarang jujur, ente yang dalam kondisi seperti hari kita, gaib laga idah, pendidikan rendah, gawian tak katik mantap. Ya, dari keturunan orang biasa, kalau pengen dapat anak haji fulan yang kaya raya, betina cantik pula, pendidikan tinggi. Kira-kira Allah mampu tak menunjuk ente? Allah mampu dah. Wallah mampu. Wallah mampu. Kita yakin kan Allah, tapi kita tak berani minta. Soalnya kita minta. Kaget Allah kondisikan ikhwan. Sebelum kahwin ente dikaya ke dulu oleh Allah, barangkali. Atau adalah cerita apa yang membuat ente bisa masuk ke situ dengan izin Allah yang tahtur bibalik, tak terlintas di hati kita. Banyak orang pergi haji umrah ikhwan, tak nyadar, tak tahu pacak umrah, pacak haji. Asbab galil, sebab-sebab ringan kadang-kadang. Yang kamu jenguk di sinetron itu kadang-kadang kejadian asli itu. Ya, jadi malam nanti intinya saya nasihat buat diri saya ini, kita semua minta Allah sama Allah. Ente sekarang pengen, ya Allah, anak pengen. Ente belum kahwin loh sekarang misal, tapi sudah berangan, ya Allah pengen, ya Allah punya anak keturunan yang jadi ulama, orang soleh, aulia, hafid Quran, nyebar ke dakwah untuk perjuangan Rasulullah. Allah mintalah. Kaki Allah yang ngatur. Kaki Allah yang ngatur. Jangan ngukur diri kita. Ukurlah kemampuan Allah. Nah, mintalah. Bahkan maaf ikhwan, ya kami diajari oleh guru kita, idza jalasta baina yaday auliya fatlub ma syi'tum. Kalau kau duduk di depan seorang aulia Allah, mintalah apa yang kau minta sama wali itu. Dalam arti minta dia doa minta sama Allah. Jangan kau halangi, batasi. Mintalah apa yang kau nak minta di depan seorang aulia Allah itu, agar dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Karena dia punya kedekatan sama Allah. Jangan kita minta yang tanggung-tanggung, minta yang hebat-hebat. Ya, cuma itu tadi, gering dengan niat soleha. Tak terwujud di dunia, mungkin Allah lebih tahu kita tak pantas mendapatkan itu. Kalau kita dapat itu bukan tak pantas sekarang kita. Allah lebih paham. Kalau kita dapat kekayaan dunia ini, kita bakal lupa sama Allah. Ya tak dinjau oleh Allah. Tapi niat kita dijunjung Allah, dicatat oleh Allah. Tayyib ikhwan rahimani rahimakumullah. Malam Jumat, ya, doa mustajab ditambah lagi malam Sya'ban. Rebo, Kamis, Jumat, puasa kalau bisa. Ayyamul Bid 3 hari. 3 hari. Tak baca Rebo besok ada kondangan kami. Ada undangan tasmiyah besok. Misal, walaupun ada niat memang. Besok misalnya ada tasmiyah undangan, aku dekat dak lama dak hadir. Aman. Okeylah. Nanti kemarin Senin puasa dah. Alhamdulillah Senin puasa dah sudah. Embek Senin Kamis. Senin Kamis puasa. Jumatnya puasa juga. Senin Kamis puasa, Kamis, Jumatnya puasa nisfu Sya'ban. Nah, ada yang nanya, ini sering kami sampaikan biar lebih terulang, lebih insyaallah lekat ilmunya. Jumat itu mana nak puasa makruh ketuanya. Ada yang mengatakan makruh. Makruh itu ikhwan memang ada hukumnya. Puasa Jumat itu makruh. Kita ni kalau baca ilmu tu jangan cuma ngambil kulitnya ya, tahu kulitnya, tak boleh puasa habis nisfu Sya'ban haram. Benar apa? Benar, tapi macam mana haram itu? Ini perlu kita pelajari. Ya, kalau musafir boleh tak ada solat, boleh tak puasa. Jangan tahu kulitnya, syaratnya apa boleh ninggalkan puasa jadi musafir itu. Kalau musafir boleh kita tinggal ke Jumatan, benar, tapi syaratnya apa? Pahami dulu caranya. Jangan asal ngambil kulitnya baik. Syaratnya itu penuhi dulu baru kita bisa ngambil pemberian Allah tadi. Boleh menjamak, boleh mengqasar, ada ilmunya, ada syaratnya, bagaimana caranya, pelajari. Tayyib. Kembali masalah tadi, Jumat. Antum tak sanggup juga anak Senin Kamis tidak habis ngambil Jumatnya baik, boleh dah? Boleh. Yang makruh itu kalau memang tanpa sebab. Puasa sunnah mutlak. Ayah nak pengen puasa bela Jumat nih. Kebetulan tanggal merah misalnya baik. Kita nak puasa Jumat, atau ada orang sengaja menci Jumat puasa, setiap Jumat puasa tanpa sebab yang dianjurkan syariat. Ini makruh hukumnya memang. Karena Jumat itu Idul Mu'min, hari lebarnya orang Islam. Kita disuruh untuk silaturahim, memperbanyak ibadah, makan senang-senang di hari Jumat itu.
Tapi ketika puasa Jumat ini berbarengan dengan hari yang dianjurkan puasa, maka makruh itu hilang, bahkan menjadi sunnah yang dianjurkan. Contoh Jumat yang kita dapatkan besok insya Allah berbarengan dengan nisfu Sya'ban. Jadi kalau antum memang tadi Ustaz gambarkan mampu berpuasa 3 hari Ayyamul Bait, Rabu, Kamis, Jumat, alhamdulillah puasa galau, cantik. Kebetulan kemarin Senin puasa, ngembek lagi Kamis pula. 2 hari dapat. Pas hari ini ngembek 2 juga dapat Ayyamul Bait sama ayam nisfu Sya'ban. Ya, Masya Allah, ya habbadah, nikmat luar biasa. Ya, tidak mampu, embeklah ya Senin Kamis kalau memang Senin Kamis kita puasa. Tak mampu juga, embek Jumatnya jadilah. Kalau tidak ada sebab seperti ini, nisfu Sya'ban, hari Arafah, hari Ashura, hari Tasu'ah, ya, kita nak puasa sunnah baik ngembek Jumat, makruh. Disunahkan digandeng atau dikepit Jumat itu. Gandeng dengan Kamis, Kamis Jumat, tidak makruh. Ya, jangan terkesan kita mengkhususkan Jumat itu untuk puasa, itu yang menjadikan makruh. Jadi digandeng dengan Kamis atau Jumat Sabtu, atau kepit Kamis Jumat Sabtu. Taib ikhwan. Ada yang ngomong, beb, puasa habis Sya'ban, habis nisfu Sya'ban katanya haram. Benar ni apa? Nah, ini perlu ilmu, Allah, penting ilmu. Ya, ilmu penting. Ada orang ngotot-ngotot nyuruh belajar makrifat. Memang makrifat kalau bisa kita belajar, ikhwan, tapi dasar syariat ini penting. Sebelum mencapai makrifat itu syariat ini pahami dulu. Ya, pahami dulu. Kadang-kadang orang langsung loncat dan ngambil makrifat syariat, belum ngerti, memang batal wudu, dah paham najis, tidak ngerti. Nah, ini musibah. Ya, ujung-ujungnya dia tidak solat. Wallah, ini kejadian, benar-benar terjadi di daerah Kalidoni sana, daerah dekat Pusri. Ada orang dianggap ustaz di daerah itu. Banyak budak-budak muda berkerumun datang ke dia. Akhirnya si kok kawannya ini yang cerita sama mana yang mengalami dewek. Kawan kita tadi diajak oleh kawannya namanya ustaz tadi tu. Siang hari bulan puasa. Siang hari bulan puasa. Pas masuk ke ruangan itu, terkejut budak ini. Ngapa? Ustaz itu sedang duduk dengan ada kopi semua kok. Mau kita ngelilingi. Pas budak ini masuk terkejut macam itu, Ustaz itu jengok. Nah, ini jengok terkejut, Pak. Langsung keluar kalam-kalam makrifatnya, Masya Allah. Kita puasa ini tidak menyengok budak itu, tapi tujuannya ke budak itu. Bukan cuma mulut kita dari makan minum, tapi hati kita dijaga juga, mata kita jaga juga. Kalau makan minum baik itu hal yang sepele, tapi hati kita pikiran, oh Masya Allah makrifat. Dia nak mela diri dia tadi tu. Awak tak puasa, ngaku makrifat. Nah, ini banyak orang terbunyuk macam ini, ikhwan. Ya, saya pernah begitu juga. Waktu itu kebetulan di toko salah satu ikhwan kita di Pumnas. Kebetulan saya pakai baju macam inilah, baju koko, mampir ke toko kawan tadi. Ada orang sikok dengan cincinnya rami, besaidak, kuku panjang, jenggot memang, kumis nutup bebel. Ngajak kelakar langsung masalah makrifat. Ya Allah, nyengok kukunya lesu kita. Nyengok kumis nutup bebel lesu kita. Oi, kaget dulu nak belajar makrifat tinggi-tinggi. Solat kau tak paham, najis kau tak ngerti. Kuku panjang menunjukkan orang tu tak paham najis. Tak ngerti istinja dia. Nak belajar makrifat kaget dulu. Fa'budullah hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kau benar-benar akan Allah datangkan makrifat kepada Allah. Belajar memang butuh makrifat itu, tapi dia orang awam seperti kita, syariat ini yang penting. Ya, digereng makrifat sedikit, nanti kita paham dengan izin Allah. Ya, dengan apa yang selama ini antum dapat di majelis-majelis, kitab-kitab salaf itu sudah masuk kalau segala macam itu. Yang macam tadi contoh, Habib menekan ke kita percaya tentang kekuasaan Allah. Ya, itu sudah bagian daripada makrifat. Kita harus yakin kemampuan Allah, kekuasaan Allah itu di atas segala-galanya. Tidak ada yang muhal indallah, tidak ada yang satu mustahil. Tidak ada yang satu mustahil indallah. Jelas ikhwan. Nah, ini pentingnya ilmu. Sekarang masalah puasa. Apa benar puasa pada nisfu Sya'ban itu diharamkan? Jawab sementara benar, tapi tidak sampai titik, ada koma itu. Benar, tapi tidak semua puasa yang diharamkan. Ba'da nisfu Sya'ban, artinya setelah nisfu Sya'ban itu tanggal 16, 17 sampailah tanggal 29 atau 30. Itu haram puasa kalau bukan puasa wajib. Kalau puasanya puasa wajib tidak diharamkan. Apa contoh puasa yang wajib? Qadha. Habis nisfu Sya'ban, lewat 3 hari, tanggal 18 terkenang tu, ya Allah, astagfirullah, aku ni tahun tadi tu puasa 2 hari batal, sakit, baru ingat aku sekarang.
Nah, kalau kita tak ngerti hukum, cuma dengar kualitas haram puasa habis nisfu Syaban, tak galak kita qada. Inilah banyak kejadian betina haid, ngolong, akhirnya pas terakhir dia haid, masuk nisfu Syaban, suci tanggal 21, sisa qada masih 2 hari. Datanglah ke lakinya, cak nangis-nangis macam itu. Ngapa kau tak lesu ni? Iyo, aku ni masih 2 hari lagi aku belum qada. Oh, jiwang tak boleh lagi puasa bisnis Syaban ni. No, kau tu pula ngapa tak ada dulu? Lakinya bukan melogoskan kerana tak berilmu. Salah kena baby ni. Kau tu pula ngapa tak ada dulu qada? Itulah akhirnya kau. Ya sudah, kalau jiwang haram jangan puasa, kau ke berdosa pula. Nah, bini tak ngerti, laki buyan. Nas'alullah afiyah, rugi. Kalau kakinya macam kamu kan, taklim, mengerti. Oh, tidak doh biniku sayang. Jangan kau bimbang, tenang. Akak semalam hadir majlis. Kata Ustaz, kalau puasa wajib boleh. Kan adik kan qada. Iya, kakak juga ada qada. Kita puasa bareng. Masya-Allah. Oh. Sahur ya pasti sedap itu. Jadi ikhwan, puasa ba'da nisfu Syaban itu memang haram. Kecuali, pengecualinya justru banyak dibandingkan yang haram. Apa pengecualian? Ikhwan, kalau orang ketawa melok ketawa, orang senang melok senang, jangan nanti mengut itu. Paham? Orang sedih melok sedih. Ya, stres kaget. Paham? Ya. Orang senang melok senang, gembira melok gembira. Paham ya? Baik. Ikhwan rahimakumullah. Istisna, pengecualian di sini justru banyak dibandingkan yang haram itu. Tadi pertama kita pahami bahwasanya puasa habis nisfu Syaban itu haram, benar. Ada kecualinya. Apa kecualinya? Yang wajib. Puasa wajib tidak haram. Contoh puasa wajib apa? Qada tadi. Nah, ya, kan kita sekarang paham nih nikmat. Bini kita ketika dengar, kadang-kadang dia dengar dari kawan-kawannya yang sama-sama kawannya sikap tak ngerti, sikap tak paham, sikap tak paham. Jadi sama-sama, yalah, kacau. Jok tahu boleh, karena puasa kau ni wajib sikap. Apalagi yang wajib itu contohnya kafarat. Wong melanggar sumpah misalnya. Ya, sumpah itu ikhwan harus dijalankan. Tapi kalau membatalkan sumpah itu menurut syariat lebih afdal, batalkan sumpah itu. Batalkan lebih afdal. Misal contoh, ada wong kelas sama pengurus langgar. Beributan. Dia ni paling rajin sembahyang, dilanggar duduk kami. Yang pengurus langgar ni unyam juga ada ni. Kadang-kadang enggak bantah. Apalagi belum basuh kaki. Ngaji je 5 menit, tidur je 2 jam. Akhirnya ribut sama pengurus langgar tadi. Pas ribut, yang punya salah tadi tu sampai bahawa, engkau ni capnya bapak kau baik. Demi Allah, dari sehari ni aku tak galak mijak langgar lagi. Masya Allah. Dia rumah sebelah langgar. Sudah bersumpah ni, halaf billah loh, demi Allah tak boleh dilanggar. Tapi sumpahnya ni merugikan dunia akhirat buat dia. Dia nyumpah, demi Allah aku tak galak mijak langgar ini lagi. Mijak beda kalau boleh semayang kan. Wong semayang tarawih tak melok, wong semayang waktu tak melok, wong tadarusan tak melok, tahlil tak melok. Tak melok kalau dia. Rugi tak? Rugi. Nah, yang seperti ini dianjurkan dalam syariat, batal ke sumpah kau. Cara batalkannya mana? Masuk langgar. Selesai. Begitu kau masuk langgar, berarti kau melanggar sumpah. Nah, wong melanggar sumpah yang sudah membawa nama Allah, ada kafaratnya, ada denda. Nah, di antara bebaskan budak, kita tak kata lagi perbudakan. Memberikan makan orang miskin, di antara 60 orang miskin. Itu mungkin pilihan kita juga tak mampu. Dan mungkin kita kata kalau tak mampu dengan segala macam, ada pilihan puasa 3 hari. Nah, kalau kejadian itu seperti di dalam ba'da Syawal, ba'da nisfu Syaban tadi, setelah nisfu Syaban, maka melaksanakan 3 hari ini, betulan kejadian tanggal 20 Syaban, misalnya ribut nih. Maka dia puasa 21, 22, 23. Apa hukumnya? Karena ini wajib, boleh. Atau nazar, termasuk wajib itu nazar, ya. Kita bernazar, kita berharap ni, ya Allah, kalau be anak-anak lahir pas malam nisfu Syaban. Ya Allah, kalau be je kita. Kalau anak-anak lahir malam nisfu Syaban, ya Allah, anak insya-Allah setelah budak itu lahir, anak nak puasa 5 hari je kita. Anak nak puasa 5 hari berturut-turut, masya-Allah, atau 3 hari berturut-turut.
Subhanallah. Takdirkan Allah, lahir anak kita malam nisfu Syaban. Maka wajib kita untuk puasa. Kita ngomong, begitu anak-anak lahir, ya Allah, besoknya anak puasa. Ya, sudah dijual nama Muhammad nisfu Syaban. Tak apa-apa. Ya, ngambil nama bukan boleh. Muhammad Syawal, Ramadan, banyak kawan kita kan. Ya. Lahir budak ini, besoknya, karena dia ngomong, ya Allah, begitu kalau anak-anak lahir malam nisfu Syaban, Allah, besoknya anak puasa 3 hari, maka besoknya harus dia langsung puasa. Begitu anak itulah lahir, puasa harus dia 3 hari. Nah, yang macam ini setelah nisfu Syaban kan, tak apa-apa hukumnya, karena puasa wajib. Kedua, pengistisnaan selain puasa wajib yang boleh, puasa sunnah memang sudah didawamkan. Ente udah dari kemarin-kemarin puasa Senin Kemis. Ya minimal dikatakan orang itu dawam dari Rejab kemarin dia sudah mulai. Bukan baru Sya'ban ini mulai. Ya, dari Rejab dia sudah mulai, Senin Kemis. Nah, kejadian yang sekarang ini contoh, ya, Senin Kemis, Jumat nisfu Sya'ban. Setelah nisfu Sya'ban ini tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa, tapi dia sudah terbiasa Senin Kemis. Maka syariat mengatakan orang yang sudah dawam, mana dawam mulazamah, continue terus menerus istiqomah dengan puasa sunnahnya, maka dia boleh melanjutkan Senin Kemis lanjutkan sampai dekat Ramadan baru selesai. Jelas, ikhwan. Nah, jenis puasa yang dawam ini macam-macam. Banyak di antara orang yang Masya Allah puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Yang ketiga, anak ni tak dawam Ustaz. Anak juga tak punya kodok, tapi anak pengen latihan puasa Ustaz. Boleh tak anak puasa setelah nisfu Sya'ban? Nah, yang ini yang kita bahas. Tak boleh, hukumnya haram, kecuali jangan dipotong ya. Ya, kadang-kadang di HP itu dipotong. Puasa setelah nisfu Sya'ban itu haram, tak-taknya. Ya, selanjutnya tidak dibahasnya. Kecuali ikhwan, jadi kalau nak puasa setelah nisfu Sya'ban, bukan puasa wajib, bukan puasa sunnah yang dawam, tapi kita katakanlah pengen riyadhah, latihan. Boleh tak? Boleh. Tapi dengan catatan, dengan syarat harus nyambung dengan nisfu Sya'ban. Artinya inti harus puasa tanggal 15 Sya'ban. Begitu puasa nisfu Sya'ban inti lakukan, maka inti dapat tiket untuk nyambung tanggal 16. 16 inti lakukan, maka dapat tiket izin untuk masuk tanggal 17. 17 nyambung 18. 18 batal, sudah stop, tak boleh lanjut lagi. Nah, Bib, kalau anak ngembek dari 20 Bib, biar nyambung ke Ramadan. Nah, inilah kejadian anak sering cerita sama kamu. Sohib anak dulu punya doh. Tak tahu masih ingat tak dia, wallahu a'lam. Anak dulu masih kecil lah, masih sempian kalau salah waktu itu. Jalan sama kawan, dia pucuk anak dikit umurnya. Dia ngomong sama anak, Suki, anak tahun ini nak puasa 40 hari. Ay, jadi kita 40 hari. Mak mau itu loh, jadi kita 40 hari. Yo, anak nak puasa dari tanggal 20 Sya'ban. 10 hari anak puasa di bulan Sya'ban, dari 20 sampai 30 nyambung Ramadan. Dulu karena kita tak ngerti, tak paham, belum ada majlis, belum ngerti majlis, belum dekat ustaz. Woi, kagum ni, Masya Allah, hebatnya nanti. Anak pengen cuma nak baca. Puasa Ramadan lagi sahur je kita. Oh, senanglah dia bangga. Puasa kawan kita tadi. Panas tak-tak. Tahu panas tak-tak? Panas terik itu nah. Kita minum es, dia ngelongok beno, neran banyu ludah. Dia ngasuh, Masya Allah. Lapar dia kelaparan, aus dia kehausan, ikhwan. Sudah. Ternyata apa hukum puasa ini? Tak boleh. Oh, jadi ya sudah, lapar kau rasa kelah, haus kau rasa kelah, pahala dapat tak? Wallah tak dapat. Bukan cuma itu ikhwan, lebih menyedihkan, berdosa. Haram itu tadi, haram. Karena puasanya bukan puasa wajib, bukan puasa sunnah yang didawamkan. Baru nak latihan puasa tadi, puasa mutlak namanya dia itu. Haram, ruginya tak? Banyak rugi banyak. Ngapa? Karena tak punya ilmu. Ibadah tanpa ilmu itulah rugi kita, sesat kita. Ya, sudah lapar, aus, ya, uang makan, uang kondangan dia tak melok. Ya, kawan masuk ke restoran minum es dogan segala macam, no depan dia, cuma nelan banyak ludah. Sudah itu, tak dapat pahala. Loh, bukan cuma itu, berdosa pula. Adzan pada bisa azan, kita lanjut sedikit. Lanjut contoh beberapa perbuatan ibadah tanpa ilmu tu wallah rugi. Fadal adzan. Ikhwan yang nak wuduk jatuh.
akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Hayya 'alas shalah. hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. hayya 'alal falah, la haula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatu al-qa'imah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam siratal fadilah wasyaraf wa darajat 'aliyah rafi'a wa ba'athu maqam mahmud alladhi wa'atahu ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa walidayya, rabbi ighfirli wa walidayya, rabbi ighfirli wa walidayya, rabbi ighfirli wa walidayya, rabbi ighfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Contoh satu lagi ikhwan. Tak lama lagi bulan puasa. Wallah ikhwan, pahami ibadah yang kamu pengen lakukan tu, pahami. Ya, jangan sampai kita puasa ibadah apapun bentuknya capek dapat, pahala tak dapat. Itu masih mending. Lah capek lah berkorban tenaga, waktu, pikiran, bahkan mungkin dengan harta, pahala tak dapat. Masih mending kalau model cak tadi, bukan cuma pahala dapat, berdosa lagi ya, lagi ada. Nah, sekarang contoh lagi ya kawan, ini dalam lagi bulan puasa. Dalam lagi bulan puasa. Kita disemangatkan Allah, memang disuruh kita memperbanyak ibadah. Perbanyak ibadah, jangan milih yang sedikit, pilih yang banyak. Nanti masih muda, masih gagah. Jangan minta maaf ya, anda bukan ngecikkan atau nyalakan, apalagi tidak. Solat yang cuma 11 rakaat tarawih dengan witir. Ya, kita masih muda, masih gagah ikhwan. Tak usah cari dalil-dalil lah. Cukuplah dalil kita orang tua kita dulu semayang 2-3 kalau. Nak nyari dalil jelas lagi, belagilah kamu ke Mekah, ke Madinah sana lihat. Masjidil Haram Madinah, Mekah. Kalau nak pakai dalil-dalilan sudah cukup jelas lah. Tak usah buka nak kita nak adu argumen dengan dalil segala macam. Yang jelas 8 tu bagus semayang, ya. Jangan nyalakan yang 23. Ya. Cuma kalau kita bedakan antara 23 sama 8, jelas 23 dengan 11 jauh lebih besar pahala yang 23. Jelas pakai hitungan budak SD pun ngerti. Angka 23 sama angka 11 yang mana lebih besar? Tanya enggak kamu yang kelas 2 SD? Paham. Kalau kamu milih yang nomor 11, salah bapak nih jadi. Nah itu. Sekarang kita sholat tarawih, kawan. Ini cerita. Ini kenyataan ada. Ada si kok budak, masya Allah. Kalau semayang tarawih itu paling semangat dia. Sebelum isyak lah duduk di sop depan. Semayang isyak, semayang tarawih. Lah jalan dapat hari 17, hari ke-18 ada undangan dia. Buka bersama. Biasa kalau nak pakai habis tu banyak buka bersama. Buka bersama. Dia balik ke pelajur situ.
undangan di Pumnas sana buka ni. Jadi sudah pas buka, oh dimikirkan, oh aku ni kaget lambat terawih, ya pengen dikata ke istiqomah. Jadi buka, setelah macam ke buka, makan, lepas selesai, orang masih duduk nyantai, dia permisi dulu, aku nak balik dulu, ngapa? Dia pecah, dia mengganggu cilangga padahal lidah. Balik dulu dia. Dah. Pas sampai di jalan mentu dia, macet habis maghrib. Macet ketemu lampu merah. Sampai di musim 4 situ, dengar beduk suara azan. Katakanlah dia simpang di Tangguh Takat situ, katakanlah rumah dia. Musim 4 azan dengar, no lah azan pula, aku ni terlambat jadi. Terus dia naik motor masuk ke rumah. Qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha, kawan ni belum mandi belum apa. Ada kado badan keringetan. Wong qomat dia mandi cepat, jepak-jebu. Selesai mandi tadi, doa wirid selesai, dia baru rapi. Masuk ke masjid, salatul jami'ah, salatul tarawih rahimanikumullah. Oh, ilah tegak kalau kawan ni masuk masjid, serut masuk. Mikir dia dengan, aku ni belum sembahyang isya. Uang ni sudah sembahyang isya. Sudahlah, kaget belah. Daripada aku terlambat tarawih, mending aku melok sembahyang tarawih dulu. Habis nyemete, kaget sembahyang isya, balik ke rumah, baru sembahyang isya. Khair dah. Masya Allah, mufti. Mayang dia ikhwan, 23 bukan 8. Allahu Akbar, Masya Allah, mayang selesai. Sudah capek lagi ke? Capek. Kalau benar, wallah besar pahala 23 tu capeknya tu. Rasulullah katakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, inna ajraka biqadri ta'abiki wa nasibiki. Wahai Aisyah, sesungguhnya ganjaran pahala yang kau dapatkan tergantung capek dan letihnya kau. Semakin capek, semakin letih kita dalam ibadah, semakin besar pahala. Walaupun tidak semuanya, ya. Kadang-kadang kita tahu satu cara dengan perbuat dengan tidak begitu capek, kita bisa dapat pahala banyak. Di antaranya dengan bermain niat. Dengan bermain niat macam tadi, puasa sunnah. Pacak kita gabung dengan 2 niat, bahkan 3 niat. Sudah balik si Ujang. Dah semayang tarawih, sudah witir, Masya Allah, salaman melok dia. Udah kalau pas balik rumah, tentang sejadah, mayang dia, Allahu Akbar. Meknya nanya, nah si Ujang main apa lagi tadi? Habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji neneknya, Jang, kau ni semayang apa? Main isyak mak. Nek, main isyak ni aku ni. No, kau ni dari mana tadi? Dari masjid. Ngapa kau ke masjid tu? Semayang tarawih. Jadi kau semayang tarawih tadi tu semayang isyak belum? Belum, mek. Baru sekarang lah aku semayang isyak. Nampak kening neneknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh katakan bengak kau. Oi, cuma uji nenek tadi. Nenek ni pun ada duduk di majlis sama kiai, sama ustazah. Oi, cuma ujinya. Wong semayang tarawih tu tidak sah kalau belum semayang isya. Dengar itu lesu si Ujang. Jadi nek, mama semayang, ya sudah, sia-sia baik kau tu. Ya semayang kau 23 tegak tercancang, tertujuh, tertengang, tertujuh. Tak dapat apa-apa. Cuma menang si kau tidak berdosa. Tapi rugi tak? Rugi. Kenapa ini terjadi? Karena bodoh. Dah galak duduk di majlis, dah galak belajar. Dan psikologi ikhwan, tolong pelajari kita ni mazhab Syafi'i, jangan belok ke mazhab-mazhab lain. Kalau kamu berguru dengan medsos, hati-hati. Berapa banyak ulama-ulama yang ngetop sekarang di Indonesia ni mazhabnya campur aduk. Ada yang bukan mazhab Syafi'i. Jadi cari, pastikan kalau kamu nak belajar sama ya, kalau di majlis kita di Palembang sudah jelas insya-Allah Syafi'i semua. Ya. Tapi kalau ngambil dari medsos, hati-hati. Ya, boleh jadi mereka bukan mazhab Syafi'i. Tapi untuk masalah ini sama. Jadi sampai 23 rakaat semayang, tak boleh semayang isyak. Nenek lebih pintar dari dia. Syarat semayang tarawih itu semayang isyak dulu. Kalau sebelum semayang isyak baru solat tarawih. Wah, kata ya. Jadi penting wallahi ikhwan. Nak puasa kita pelajari tentang bab puasa. Ya, jangan sampai kita sia-sia. Bahkan kita pengen ini dengan satu ibadah pahala kita lebih dari wong. Dengan apa bisa tahu? Bisa dapat dengan ilmu. Semuanya balik semuanya dengan ilmu. Tanpa ilmu kita akan sia-sia, bahkan lebih buruk lagi seperti tadi ya, malapetaka, capek, susah, tak dapat pahala, berdosa pula. Masih banyak lagi contoh-contoh sebenarnya, tapi mengingat waktu ikhwan,
Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu. Insyaallah taala, Allah izinkan mungkin majlis kita tinggal sekali lagi. Ya, malam Rabu depan. Jadi majlis Habib yang ba'dal asar minggu ini terakhir galau. Menawar kemarin selesai penutupan, tadi oleh kelas penutupan, besok waspada penutupan. Tapi untuk maghrib masih sekali lagi galau. Insyaallah. Ya. Ada majlis sama sedekah gua, pilih mana? Ada majlis sama sedekah gua, pilih mana? Ini agak susut malam ini. Alasan tak lemah ustaz tetangga ustaz. Ya, ala kulli hal. Lah apa-apa ikhwan, ya. Kalau sedekah gua setahun sekali, majlis setiap minggu sekali. Ya. Benar ya? Iya. Apalagi ada gampang lagi baca ngulangi ke malam. Subhanallah. Ya, kalau sedekah gua itu memang ada huguk dalam hati kata, memang keluarga kita, tetangga kita, tidak apa-apa. Tapi kalau sedekah cuma kita diajak kawan baik, pergi majlis lebih afdal. Pergi majlis lebih afdal. Ya, sedekah hati-hati ikhwan, ya, jangan sampai ngauban ke majlis atau apalagi sholat berjamaah. Kalau baca sedekah itu jangan berbenturan dengan waktu sholat berjamaah. Banyak kita ngadakan sedekah habis maghrib, undang uang, tarik ke rumah galau, selesai acara kita ba'dal isya, langgar kosong. Sholat isya kati uang. Nah, yang macam ini tidak bagus. Tidak cantik. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah panjang umur kita, sehat walafiat dalam taat, diberikan taufik dan inayah, bertemu malam nisfu Sya'ban dalam keadaan kita semangat untuk ibadah kepada Allah, semangat untuk taubat, semangat bermunajat, dan terpenting ikhwan, doakan umat Rasulullah. Minta husnul khatimah, minta disampaikan hajat kita, minta lain muluk-muluk untuk urusan akhirat. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami minta maaf kepada ikhwan sekalian, ya, semuanya barangkali dalam pergaulan di majlis, dalam majlis ada sikap ucapan kami yang mungkin menggores hati antum, minta tolong ridhonya dimaafkan. Pada pengurus mushola juga, warga habaib kampung, kalau ada sikap ucapan kami yang salah, minta maaf. Dan kami mewakili rekan-rekan yang datang sini ngandon belajar, kalau ada salah-salah juga minta dimaafkan habaib. Mungkin pakai motor kurang tepat segala macam. Ya, kalau kita tidak maaf-maafan, rugi kita, malam nisfu Sya'ban tidak dapat kita. Ya. Dan antum kalau memang ada salah sama saya, insyaallah sudah saya maafkan. Tidak ada satu yang nyangkal di hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Anta lana kahfun wa ghawthun wa mu'in ya Allah Rafi ma nazal anta